سامنے جھکانا چاہیے. سبحان اللہ. اس شاعر نے کہا ہے جسم پانی ہے اسے سجانے کی ضرورت کیا ہے. جسم پانی ہے اسے سجانے کی ضرورت کیا ہے. حسن دنیا کو دکھلانے کی ضرورت کیا ہے. ایسے اعمال توڑ کے روح خوشبو ہے ادھر کپڑوں کو لگانے کی ضرورت کیا ہے. ادھر کپڑوں کو لگانے کی ضرورت کیا ہے. میرے سامنے میرے نہایت محترم علم دین جلوہ بار ہیں. میں ان کا وقت نہیں لینا چاہتا لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو تھوڑی ایک نقطے کو آپ کے سامنے رکھوں گا. جو زندگی جا مدینے سے جھوٹے ہوا کے لا. کیا زندگی جا مدینے سے جھوٹے ہوا کے لا. شاید کہ حضور خفا ہے منا کے لا. سبحان اللہ. کچھ ہم بھی چہرے باطن کو سلام لیں. کچھ ہم بھی چہرے باطن کو سلام لیں. اب بکر سے وہ آئی میں اس کو رکھا کے لا. دنیا مسلمان پر بہت تنگ ہو گئی ہے. دنیا مسلمان پر بہت تنگ ہو گئی ہے. حضرت عمر کی دور کی نشے اٹھا کے لا. جنسی گناہ نے ہمیں محروم کر دیا. جنسی گناہ نے ہمیں محروم کر دیا. حضرت عثمان کی شرم و حیا کے زاویے اٹھا کے لا. مغرب کی گلیوں میں کیوں پھرتا ہے مارا مارا ایک گدھائے علم. مغرب کی گلیوں میں کیوں پھرتا ہے مارا مارا ایک گدھائے علم. جا دروازہ علم سے خیرات اٹھا کے لا. سبحان اللہ. معزز سامعین، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تقریباً 6 جمعے سے لگاتار میں اسی کو اپنا عنوان بنا رہا ہوں. ایک دن صراط المستقیم. بھائی ہمیں سیدھے راستے پر چلا. وہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ اسی عنوان کی فائنل کڑی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ سورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بات ہونی چاہیے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بات ہونی چاہیے. ایک شعر میں سورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. سورہ بطحا پڑھ کر حضرت جبریل بھی سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. سورہ بطحا پڑھ کر حضرت جبریل بھی سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. انجموں چاند سورت کے کشاں سبھی چراتے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو پڑھنی ہو اور اپنے اندر جذب کرنی ہو تو ایک خطبے میں آئے. آپ سنتے ہو عرب و عجم میں امام صاحب جمعہ کے روز ایک خطبہ دیتا ہے، پڑھتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. کیا ہم نے آج تک اپنے خطیب سے پوچھا اے خطیب صاحب آپ ہر جمعہ میں اس کو اپنا عنوان کیوں بناتے ہیں؟ محدثین و مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر قرآن باقی نہ بھی نازل ہوتا صرف یہی ایک آیت کریمہ نازل ہو جاتی قرآن کا مقصد حل ہو جاتا. میں ایک حدیث پاک آپ کی نظر کروں آپ اس کو سماعت کر کے جائیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے. ایک جگہ ذکر کی محفل لگی ہوئی تھی جسے آج ہم ختم شریف کہتے ہیں. صحابہ کرام ذکر کر رہے ہیں اور ایک کونے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین علم کی بات کر رہے ہیں. سرور عالم تشریف لائے ذکر کی محفل کو بھی ملاحظہ فرمایا. ملاحظہ فرمانے کے بعد کہا بہت اچھی محفل ہے. آپ سرکار علمی محفل میں جب پہنچے تو سرکار نے کہا بہت اچھی محفل ہے. اور اس کے بعد سرور عالم اس علمی محفل میں خود تشریف ہو گئے. کہنے کا معنی یہ ہے کہ آج ہم نے علم کو چھوڑ دیا ہے. آج ہم علم کے لیے تڑپ رہے ہیں. آپ دنیا کا سروے کریں کہ وہ قوم جس کا نبی اتنے مضمون کا شان والا ہو کہ دادا خدا بزرگ کوئی اس صحیح مختصر جس کی علم اور حفظ کی کوئی شان نہ ہو، جس کے علم کی کوئی امتحان نہ ہو، اس پیغمبر کو اللہ کی جانب سے جب کوئی کتاب ملی
आ रहा है, सरकार कमल ओढ़े सोए हुए हैं, तो फरिश्ता आने के बाद जो पैगाम सुनाता है वो क्या सुनाता है, कभी हमने वोट नहीं किया, वो आकर बहुत बड़ी रिसालत में जो पैगाम पहुंचाता है वो सुनाता है, एक कम्बल ओढ़ने वाले उठ, अब सोने का वक्त खत्म हो गया है। तुम अपने रब पर अपने रब की बुराई बयान कर कहने का माना यह है कि जिस पैगम्बर को जब अल्लाह की जानिब से पैगाम आता है वो पैगम्बर अगर बजाय सोया हुआ है तो हुक्म आता है अब कम्बल ओढ़ने की वक्त खत्म हो गया है, अब उठने का वक्त है। आज इल्मी दुनिया है, आज कहानियों और किस्सों का वक्त खत्म हो चुका है, आज तहकीक का दौर है। आप कोई बात करेंगे वो तहकीक के लेवल पर आएगी, लेकिन आज से 1400 बरस पहले कुरान ने तहकीक पर जोर दिया है। तफक्कुर, आप गौर फिक्र क्यों नहीं करते, आप इसमें तफक्कुर क्यों नहीं करते, आप अंजुमों सितारों पर रोशनी क्यों नहीं इनकी कैप्चर करते। क्या हमने सूरह मुल्क को नहीं पढ़ा है जहाँ तो आसमान की सैर की बात की गई है। क्या हमने सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अखज़ नहीं किया है। सरकार की जब भी हम किसी की बायोग्राफी देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि वो पैदा कब हुआ है। मैं इसी मुनासिबत से आपको कुरान मजीद की तरफ थोड़ी सी तवज्जो ले जाना चाहूँगा कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा जब उनकी पैदाइश का तज़किरा हमने कुरान से ढूंढा कि सरकार की पैदाइश कब हुई तो हमें सूरह फील नजर आती है। वह सूरह फील हमें क्या बताती है, सूरह फील हमें ये बताती है कि काबतुल्लाह को गिराने के लिए उस वक्त का एक जालिम बादशाह आया था जो काबतुल्लाह को गिराना चाहता था, लेकिन वो गिरा ना सका। लेकिन आने वाली एक फौज आई थी और अल्लाह ने उसको और उसके मुकाबले में फौज को नहीं लाया, एक ऐसी फौज जो कंकर इतना उठाती है, बिल्कुल फौज छोटा सा कंकर, लेकिन उसमें ताकत इतनी है कि वो कंकर फौजी के साथ बनाकर हाथी को चीर कर नीचे गिर जाता है। जब घेरों ने इस पर तहकीक की तो एटम बम बना दिया, और जब हमने इसको पढ़ा तो सिर्फ हमने अपनी जुबान की पैकिंग बना दी। आज हमें गौर करने की जरूरत है। कुरान मुक़द्दस जैसी कोई किताब न है न होगी न किसी पैगम्बर को मिली है। आपको मैं एक के साथ अभी बात कर रहे थे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की बेटे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन 36 साल के बाद जब वो मुलाकात करते हैं तो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दूसरे को गले मिलकर बहुत ज्यादा रोते हैं, इतना रोते हैं कि बेहोश होकर गिर जाते हैं। जो होश में आते हैं फिर उठते हैं, फिर गले मिलते हैं। ये सिलसिला 3 मरतबा होता है। ऐसा भी कोई रूए जमीन पर कोई मौत जुड़ा होगा जो इतनी मोहब्बत एक दूसरे से करता होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, पैगम्बर इससे बढ़कर उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को उम्मत के बंदों से मैं इससे भी बढ़कर प्यार करता हूँ, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। आज हमें यही सोचना है, आज हमें यही सोचना है कि वो कहता जिसकी शान मुबारक है वो हमसे अगर इतना मोहब्बत करता है तो हम उसे कितनी मोहब्बत करते हैं। नमाज हम खुदा के लिए पढ़ते हैं या दिखाने के लिए पढ़ते हैं, नमाज हम खुदा के नाम पर देते हैं या दिखाने के लिए देते हैं। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि लिबासे पारसाई से शराब पता नहीं सकती, शराब नफ्स से होगी कि इंसान पारसा होगा। बैठ को इकरार से अपना बनाना सीख लो, रंजोगम के साये में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी तुम्हारे सामने, तुम सबको खुदा के सामने